یہ کہانی ہے مدینہ کی، جہاں کل تک بھائی چارے کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن آج وہاں خون کے پیاسے گھوم رہے ہیں دشمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 25 سال بعد تاریخ کا وہ موڑ آیا جس نے امت مسلمہ کے دل توڑ کر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 25 سال ہی ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے مدینہ میں؟ یہ کہانی کسی دو دشمن ملکوں کی نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں کی ہے جنہوں نے ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری زوجہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اور کیا وجہ تھی کہ تلواریں اپنوں پر ہی اٹھ گئی؟ کیا وہ واقعی لڑنا چاہتے تھے یا کسی دشمن کی چال تھی؟ اور پھر منافقوں نے اندھیرے میں وار کیا، اور یہ کہانی ہے جنگ جمل کی۔ اللہ اکبر! یہ کہانی شروع ہوتا ہے 18 ذی الحجہ 35 ہجری کا وقت ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے ان کے گھر میں گھس کر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ مدینہ میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اور کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے جو نظام کو سنبھالے۔ کیا ہوا ہے؟ لوگ کیوں بھگ رہے ہیں؟ بیٹے، بھائی عثمان غانی کو باغیوں نے ان کے گھر میں شاہد کر دیا ہے۔ ایسے نازک وقت میں مہاجرین اور انصار مدینہ کے صحابہ جمع ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ لوگوں نے کہا، یا علی، اس وقت امت بغیر امام کے ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع میں انکار کرتے رہے کیونکہ حالات بہت خراب تھے، لیکن جب اصرار بڑھا تو آپ نے امت کو بکھرنے سے بچانے کے لیے بیعت قبول کر لی، اور یوں آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ یہاں صحابہ کرام میں دو مختلف باتیں پیدا ہوئی۔ یاد رہے، یہ مخالفت نہیں تھی، بلکہ انصاف حاصل کرنے کے طریقہ پر اختلاف تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ماننا تھا کہ ابھی مدینہ میں باغیوں کا زور ہے، اگر ابھی فوراً قاتلوں کو سزا دینے کی کوشش کی تو پوری اسلامی ریاست میں جنگ شروع ہو جائے گی، اس لیے پہلے ریاست کا نظام مضبوط کیا جائے، پھر قاتلوں کو پکڑ کر سزا دی جائے گی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئے، اور مدینہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون آلود لباس اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلی منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر لٹکا دی، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے، اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا۔ اور یہ مطالبہ اس قدر اختیار کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ماننے کا انکار کر دیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عہدے سے ہٹنے کا حکم جاری کیا، لیکن آپ معزول نہ ہوئے، یعنی آپ نہ ہٹے، اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف
जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तारीख़ यहाँ पर अलग मोड़ ले लेती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हर साल हज करने मक्का आती थी। लेकिन जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का में थी। यही आपको शहादत और मदीना में जो हो रही थी बदआमनी, उसकी खबरें मिली। ये अफसोसनाक हालात सुनकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के खून बेगुनाही के क़सास और मदीना में होने वाली बदअमनी की इस्लाह की दावत दी। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके पास जमा हो गई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके सामने एक तकरीर फरमाई। आए लोगों, चंद मामूली बातों पर हज़रत उस्मान गानी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने सरकशी करके हराम खून बहाया है, शहर मदीना का तक़द्दुस पामाल किया है। खुदा की कसम, उस्मान की एक उंगली उनके जैसे सारे रुए ज़मीन के अवाम से बढ़कर है। उस्मान मजलूम शहीद कर दिए गए, लिहाजा उस्मान के खून का बदला लेकर इस्लाम को मुअज़्ज़ज़ करो। लेकिन उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब बदले का मुतालबा किया तो आपके उस दावत पर हज़ारों मुसलमान सर कटाने के लिए तैयार हो गए और लाखों दिरहमों दिनार और ऊँट उस दावत पर लोगों ने जमा कराना शुरू कर दिए और 3000 अफराद यानी लश्कर जमा हो गई। मोमिनों की माँ से जाकर कहो, आपके गुलाम 3000 आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मोमिनों की माँ, आपके गुलाम 3000 सिपाही आ चुके हैं आपके साथ चलने के लिए। तभी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अशरा मुबशरा में से हैं, जन्नती सहाबी हैं जो मदीना से पहले ही मक्का चले गए थे, उन्होंने कहा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हमें बसरा इराक़ का शहर जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की मदद से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों के खिलाफ कुछ चीज़ें जमा की जा सकें और खलीफा वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर दबाव डाला जाए कि वो इंसाफ करे। जब ये बात मुकम्मल हो गई तो अब ये काफिला मक्का से बसरा की तरफ निकल पड़ा। जब ये काफ़िला बसरा की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक मकाम आया जिसे हौवब कहा जाता है। वहाँ के कुत्ते काफ़िले पर भौंकने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया ये हौवब का चश्मा है। ये सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चौंक गई और फरमाया, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस जाना है। वजह क्या थी? वजह हदीस में मेंशन की गई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आ गई। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास बैठे थे और फरमाया, अय्यत कुन्ना तनबहा अलैहा किलाबुल हौवब, तुम में से वह कौन है जिस पर हौवब के कुत्ते भौंकेंगे, यानी उसे उस सफ़र से बचना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गई कि ये इशारा मेरी तरफ था। वह वापस पलटना चाहती थी, लेकिन काफ़िले के कुछ लोग ने, जिनको शायद गलत फहमी हुई थी या उस जगह के बारे में कन्फर्म नहीं थे, और लोगों ने गवाही दी कि ये हौवब नहीं है, या फिर ये कहा कि आगे बढ़कर उम्मत की इस्लाह करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यूँ काफ़िला आगे बढ़ गया और जितने सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे, उनका मानना यही था कि सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लिया जाए, खून का बदला खून से। अब आपको कहानी के मेन सीन
اگلے ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو پہلا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ دوسرے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن۔